Welcome to Indifferent Education. Today I will start Living World for class 11. So, what is living? Living means that anything that has life. যার মধ্যে অন্য লিভিং আর নন লিভিং হোয়াট ইজ লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং লিভিং মানে হচ্ছে যাদের প্রাণ আছে দ্যাট আর মেনলি characterized by some prominent characteristics like growth, reproduction, etc. etc. So we can say that living organisms show some unique and distinctive characteristics which help us in recognizing and differentiating them from other non-living organisms. So what are that characteristics? The characteristics are mainly growth, reproduction, sensitivity, and lots of all. So we start from the characteristics of the living beings. Let's start from the growth. What is growth? Growth is the fundamental characteristics of all living organisms. It is regarded as the intrinsic property of living organisms. Why? Because they can increase both their mass and number of cells in their body by growth. All living organisms, as they can, whether they are unicellular or multicellular, they grow by the cell divisions, though the pattern and the duration of the growth is distinct in different organisms. Like in plants, growth can occur throughout their lifespan, whereas in animals they have a limited period of growth in their lifespan. Unicellular organisms like bacteria, amoeba, growth occurs by cell division, and such cell division also leads to the growth of the population. Although by such process the cell division and the reproduction in individual also occurs. So we can say in unicellular organisms the growth and reproduction both are mutually inclusive events. মানে growth যদি হয় ওদের ক্ষেত্রে তাহলে সেই গ্রোথটাই হচ্ছে reproduction. So we can say that the reproduction and the growth both are mutually inclusive process in case of unicellular organism, but it is not an inclusive process in case of multicellular organisms. They are mutually exclusive events. Like growth alada hoy, reproduction alada hoy. Next we go from reproduction. What is reproduction? Reproduction is one of the fundamental characteristics of all living organisms, which can be defined as the production of new individuals of same kind. It can be of two types, like asexual and sexual. In asexual mode, new individuals are produced from specialized or any unspecialized part of a single parent, like without formation or the fusion of gametes, etc. Or in case of, like an example, unicellular organisms like bacteria, algae, or amoeba divide by fission to produce new individuals. In such processes, parent body undergoes some divisions to form two or more individuals. In case of unicellular organisms, we can say reproduction is synonymous with growth. In lower organisms like yeast and hydra, budding takes place, in which new individuals are produced by the formation of an outgrowth known as bud. And we can say that that fragmentation. Another example is fragmentation. Fragmentation is found in algae like Spirogyra. If a part of a algae is cut, then you can see that the cutted part will be growth into a new individuals. Okay, and another example will be planaria. You can say that planaria is an example of platyhelminthes, which shows us true regeneration. True regeneration means it has the extraordinary ability to regenerate its lost body parts completely. The next individual characteristics is metabolism. What is metabolism? At first we can say something that all living organisms are made up of chemicals. These chemicals may be small, may be large, belonging to various classes, sizes, and functions, etc. So these chemicals are constantly synthesized and broken down in some other biomolecules in our body. This process we can say that chemical reactions. So the sum total of all the chemical reactions that occurring in our body of an living organisms together is known as metabolism. This kind of metabolism can be happened both in unicellular and multicellular animals. The metabolism can be classified into two types, catabolism and anabolism.
What is anabolism? The metabolic processes which involve the synthesis of molecules are called anabolism. Like an example, the proteins, the synthesis of proteins from amino acid, we can say it is an example of anabolism. And then what is catabolism? Catabolism means the metabolic processes in which large molecules are broken down into smaller substances are called catabolism. Like an example, in case of our respiration, we intake the oxygen in our body, and the sugar or glucose molecules are broken down into carbon dioxide and liberate energy which we can use for our work. The next one is consciousness, which is the most obvious and technically complicated feature of all living organisms. All living organisms are able to detect the changes, like sense their surroundings and can also respond to them. This is known as sensitivity, which is defined as the ability to detect the changes in our environment. Like an example, just like we are human being. Human being is the only organism who is aware of himself. আমরা যেমন কি আমাদের সারাউন্ডিংসে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেই সব সম্বন্ধে আমরা সব সময় সব কিছু জানতে বা বুঝতে পারি, ঠিক আছে? সো we have the self consciousness, which can be defined as it is the awareness of our surroundings. Self consciousness মানে নিজেদের মধ্যে নিজেরা কনসাস হতে পারছি. So the sensitivity or awareness is regarded as the defining property of living organisms, we can say. So as non-living things do not have power of sensing their surroundings and give response according to it, তাহলে আমাদের মতো যারা যে সমস্ত আমরা লিভিং বিংসরা আছি, এটা আমাদের একটা অবভিয়াস ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই জন্য হচ্ছে যেটা কিনা কোনো নন লিভিং থিংস কখনোই পারে না, যে তার সারাউন্ডিংসের কোনো কিছুর জন্য সে নিজেকে রেসপন্স করতে পারবে, ঠিক আছে? পরে আমরা যেটা আসছি সেটা হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি অর দ্য ডাইভার্সিটি ইন দ্য লিভিং ওয়ার্ল্ড। এর আগে আমরা প্রথমে দেখি যে হোয়াট ইজ বায়োডাইভার্সিটি। বায়োডাইভার্সিটি মিনস দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ প্ল্যান্টস, অ্যানিমালস অ্যান্ড আদার অর্গানিজমস দ্যাট আর রেফার্ড টু দ্য বায়োডাইভার্সিটি অফ দিস আর্থ, ঠিক আছে? তো এর আগে আমরা একটা জিনিস আরেকটু জেনে নিই যে হোয়াট ইজ দ্য বায়োডাইভার্সিটি অরিজিনালি মিনস। মানে বায়োডাইভার্সিটি টার্মটাকে যদি আমরা দেখি যে কোথা থেকে এটা ডিরাইভ হয়েছে, লাইক দ্যাট বায়োডাইভার্সিটি ইজ দ্য বায়োজ মিনস লাইফ ইন গ্রিক ওয়ার্ড অ্যান্ড ডাইভার্সিটি মিনস ফর্মস। তার মানেটা কি? ইট ইজ আ বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি, ঠিক আছে? সো উই ক্যান সে বায়োডাইভার্সিটি ইজ দ্য নাম্বার অ্যান্ড ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ অর্গানিজমস ফাউন্ড অন দ্য আর্থ। আমরা এখানে কিছু শর্ট অ্যাব্রিভিয়েশন দেখব। যেমন ধরো ফার্স্ট হচ্ছে আইইউসিএন। হোয়াট ইজ আইইউসিএন? ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ কনজারভেশন অফ নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস। অ্যাকর্ডিং টু ইট, মানে আইইউসিএন প্রেজেন্টলি আমাদের ওয়ার্ল্ডের যত অর্গানিজমস অ্যান্ড স্পিসিস আছে সেই স্পিসিসের টোটাল নাম্বারটা অ্যাকর্ডিং টু আইইউসিএন ইজ 1.7 to 1.8 বিলিয়ন। এছাড়া আরও দুটো অ্যাব্রিভিয়েশন আমরা এখানে দেখবো, সেটা হচ্ছে আইসিবিএন অ্যান্ড আইসিজেডএন। হোয়াট ইজ আইসিবিএন? ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ বোটানিক্যাল নমেনক্লেচার। অ্যান্ড হোয়াট ইজ আইসিজেডএন? ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ জুওলজিক্যাল নমেনক্লেচার। নেক্সট উই ক্যান say that the rules and recommendations of the nomenclature. তো রুলস অ্যান্ড রেকমেন্ডেশনসে আমরা দেখব মেনলি যে কোনো জিনিসের বায়োলজিস্টরা যেটা ফলো করে সেটা হচ্ছে মেনলি তিনটে জিনিস। একটা হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন, নমেনক্লেচার আর ক্লাসিফিকেশন। আইডেন্টিফিকেশন মানে কোনো একটা জিনিসকে আমরা যখন কোনো তার নমেনক্লেচার করতে যাব সবার আগে আমাকে কী জানতে হবে? তার আইডেন্টিফিকেশনটা করতে, মানে হোয়াট ইজ দ্যাট আইডেন্টিফিকেশন, মানে সেই জিনিসটা কী সেটা আমাকে জানতে হবে। নেক্সট হচ্ছে নমেনক্লেচার, মানে হচ্ছে নেমিং করতে হবে। আর লাস্ট হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন, মিনস আমাকে ক্লাসিফাই করতে হবে, মানে এটা কার মধ্যে আসছে। তো সেটাই আমরা আরও ডিটেলসে পড়বো। নেক্সট টপিক যেটা আমাদের আছে বায়োনোমিয়াল নমেনক্লেচার। তো এই বায়োনোমিয়াল নমেনক্লেচার এই টার্মটা কে ইউজ করেছিল ফার্স্ট? সায়েন্টিস্ট ক্যারোলাস লিনিয়াস ইন হিজ বুক সিস্টেমা ন্যাচুরি। ওকে, তো এর জন্য কিছু কিছু রুলস তিনি বলেছিলেন, সেই রুলসগুলো আমরা একটু আগে বলে নিই। সেই রুলসগুলো কী কী? নাম্বার ওয়ান হচ্ছে বায়োলজিক্যাল নেমস আর জেনারেলি টেকেন ফ্রম দ্য ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজ ইরেসপেক্টিভ অফ দেয়ার অরিজিন। So we can say that they are derived either from Latin language or Latinized. Okay. Number two, কি বলছে না, each organism is given only one name consisting of two words.
ঠিক আছে, দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ড ওয়াজ রিপ্রেজেন্ট ইটস জেনাস অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ড রিপ্রেজেন্ট ইটস স্পেসিফিক এপিথেট অর স্পিসিস, যেটা নিয়ে আমরা এরপরে আরও ডিটেলসে আলোচনা করব। নাম্বার 3, দ্য সায়েন্টিফিক নেম ইজ প্রিন্টেড ইন ইটালিক্স, মানে যখন আমরা এটাকে প্রিন্ট করব তখন আমরা এটা ইটালিক্সে লিখব, আর যখন হ্যান্ড রিটেন হবে তখন এটাকে কিন্তু আন্ডারলাইন করতে হবে। নাম্বার 4 কি বলছে, দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ড ডিনোটিং দ্য জেনাস স্টার্ট উইথ আ ক্যাপিটাল লেটার অ্যান্ড দ্য স্পেসিফিক এপিথেট উইল ফলো উইথ আ স্মল লেটার। মানে যে কোনো একটা সায়েন্টিফিক নেম, সাপোজ আমাদের হিউম্যান বিংস, আমাদের সায়েন্টিফিক নেম কি হোমোসেপিয়েন্স, তাহলে আমরা যখন হোমো কথাটা লিখবো এইচ হবে ক্যাপিটালে আর সেপিয়েন্সের এসটা হবে স্মল লেটার, অ্যান্ড বোথ উইল বি আন্ডারলাইন্ড। নেক্সট, the name of the author or the discover is written after the specific epithet, মানে ধরো আমরা কোনো একটা জিনিস, যেমন ধরো প্যান্থেরা লিও, এই প্যান্থেরা লিও সেটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক নেম অফ লায়ন। ধরো সাপোজ এই প্যান্থেরা লিওটা ইনভেন্ট করেছিল ক্যারোলাস লিনিয়াস, তাহলে আমরা কিভাবে লিখবো, প্যান্থেরা লিও লিখে নেওয়ার পর আবার LINN বলে যে লিখবো, ইট ক্যান ডিনোট দ্যাট it is discovered or the term Panthera leo is coined by the scientist Linnaeus. নেক্সট আমরা আসছি ট্যাক্সোনমিক ক্যাটাগরিজ। ট্যাক্সোনমিক ক্যাটাগরিজ মিনস, এই ট্যাক্সোনমি যেটা বলছিলাম তখন, যে জেনাস, স্পিসিস এটসেট্রা, এগুলোকে যখন আমরা ক্লাসিফাই করছি একদম প্রথম থেকে, তাহলে দেখবো টোটাল 7টা ক্যাটাগরি আমরা পাচ্ছি। সেই 7টা ক্যাটাগরি কী কী? নাম্বার 1 কিংডম, নাম্বার 2 হচ্ছে ফাইলাম ইন কেস অফ অ্যানিমালস, অ্যান্ড ইন কেস অফ প্ল্যান্টস উই ক্যান সে ইট ডিভিশন। নাম্বার 3 হচ্ছে ক্লাস, নাম্বার 4 অর্ডার, 5 হচ্ছে ফ্যামিলি, 6 হচ্ছে জেনাস, আর 7 হচ্ছে স্পিসিস। পরপর এই 7টা নাম মনে রাখতে হবে। তো এই 7টা নাম মনে রাখার জন্য আমি একটা ছোট্ট রাইম বলছি, সেটা একটু যদি মনে রাখো তাহলে খুবই ভালো হয়। সেটা কি, কিপ পটস ক্লিন অর ফ্যামিলি গেট সিক। কিপ মিন্স কিংডম, পটস মিন্স ফাইলাম, ইন কেস অফ অ্যানিমালস বললাম, আর যখন প্ল্যান্টস হবে তখন আমরা এটাকে ব্যবহার করবো ডিভিশন। নেক্সট, ক্লিন ফর ক্লাস, অর ফর অর্ডার, ফ্যামিলি ফর ফ্যামিলি, গেট ফর জেনাস, অ্যান্ড সিক ফর স্পেসিফিক এপিথেট। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য 7 obligate categories in which all living organisms are classified and arranged in a descending sequence starting from kingdom up to the species, or in an ascending order from species to kingdom। মানে আমি কোনো অর্গানিজমকে একদম তার কিংডম থেকে লাইন বাই লাইন পরপর করতে করতে আমরা স্পিসিস অবধি আসতে পারি, আবার স্পিসিস থেকে কিংডম অবধিও যেতে পারি। সো হোয়াট ইজ স্পিসিস? It is the natural population of individuals or group of population which resemble one another in all essential morphological and reproductive characters so that they are able to interbreed freely and produce fertile offspring. That is the species. Species হচ্ছে একদম, দেখো যদি আমরা এটাকে পরপর দেখতে যাই, একদম নিচে পাবো আমরা স্পিসিস, মানে যেখানে ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কিন্তু সব থেকে বেশি। ইন্ডিভিজুয়ালি আমি সবাইকে আলাদা করতে পারবো ইন কেস অফ স্পিসিস। যখনই আবার সিমিলার ক্যারেক্টারিস্টিক্সের দেখে আমি চলে যাব, তখনই আমরা চলে যাব তার আগের স্টেজ, মানে হচ্ছে জেনাস। মানে কি, স্পিসিসে গিয়ে আমি সবাইকে ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা করতে পারবো, প্রত্যেকটা স্পিসিসকে, বাট যে সমস্ত স্পিসিসের আবার অনেকটা সেম ক্যাটাগরি থেকে যাবে বা সেম ক্যারেক্টারিস্টিক্স থেকে যাচ্ছে, তাদেরকে আমরা কোথায় আনতে পারবো? অর্ডারে। যেমন একটা এক্সাম্পল দিই, আমরা বলছি ক্যানিস ফ্যামিলিয়ারিস, এটা কার সায়েন্টিফিক নেম? ডগ। এবার দেখো, ক্যানিস ফ্যামিলিয়ারিস ছাড়াও ক্যানিস লুপাস আর ক্যানিস অরাস বলেও হয়। ক্যানিস লুপাস মানে হচ্ছে উলফের সায়েন্টিফিক নেম, আর ক্যানিস অরিয়াস মানে হচ্ছে জ্যাকেল। তার মানে দেখো, ক্যানিস যেটা কিনা কমন, এদের কি জেনাস, মানে এদের কিছু কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স দিয়ে যখন আমরা দেখব তখন কোথায় চলে আসবে? এরা আবার জেনাসে চলে আসবে। বাট আবার যখন স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক দেখব তখনই চলে আসবে স্পেসিফিক এপিথেট, মানেই হচ্ছে স্পিসিসের মধ্যে, যেখানে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি ফ্যামিলিয়ারিস বা লুপাস বা অরিয়াস বলতে পারি। আবার যেমন প্যান্থেরা দিয়েও হয়, প্যান্থেরা লিও লায়ন, প্যান্থেরা টাইগ্রিস টাইগার। দেখো সবারই কিন্তু জেনাসটা সেম, বাট স্পিসিসটা কিন্তু আলাদা। জেনাসের পর কি পাবো? ফ্যামিলি। মানে দ্য নেক্সট হায়ার ক্যাটাগরি ইন দ্য ট্যাক্সোনমিক হায়ারার্কি আফটার জেনাস ইজ ফ্যামিলি। মানে কি, যখন ফ্যামিলিতে কখন আসবে? যখন একই জেনাসের আন্ডারে অনেকগুলো কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স চলে আসবে, সেগুলোকে আমরা কার মধ্যে? তাদের ফ্যামিলির মধ্যে ফেলবো। যেমন ধরো সোলানাম একটা আলাদা জেনাস, পিটুনিয়া একটা আলাদা জেনাস, ডাটুরো একটা আলাদা জেনাস, বাট এরা সবাই একটা সিঙ্গেল ফ্যামিলির মধ্যে আছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ সোলানেসি। এটা গেল প্ল্যান্টসের ক্ষেত্রে। আমি একটা এক্সাম্পল দিই যেটা কিনা অ্যানিমালসের ক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমন ধরো ফেলিস, ঠিক আছে, ফেলিস কার মধ্যে আসে? এটা ক্যাটস ফ্যামিলির মধ্যে। ক্যাটস
আবার শুধু ফেলিস না, প্যান্থেরা, ফেলিস হচ্ছে ক্যাটসের জেনাস। আর হচ্ছে যেটা প্যান্থেরা, যেটা বলছিলাম, প্যান্থেরা একটু আগেই বললাম, প্যান্থেরা লিও, প্যান্থেরা টাইগ্রিস এটসেট্রা, মানে যেটা টাইগার, লায়ন এটসেট্রা এদেরকে বোঝায়। তো এই প্যান্থেরা আর ফেলিস নিয়ে আবার আমরা দেখবো একটা কমন ফ্যামিলি, যেটা কিনা ফেলিডি। ঠিক আছে, আচ্ছা, ফ্যামিলির পর যেটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে অর্ডার। ইট ইজ আ গ্রুপ অফ রিলেটেড ফ্যামিলিজ, দ্যাট মিন্স রিলেটেড ফ্যামিলিজ আর কেপ্ট ইন দ্য সেম অর্ডার। মানে ফ্যামিলির মধ্যে আবার যখন যাদের মধ্যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা একটু বেশি চলে আসে, সেইগুলো চলে আসবে সেম অর্ডারের মধ্যে। যেমন একটা এক্সাম্পল, এই যে ফেলিডি অফ ক্যাটস যেটা বললাম, সেমভাবে কেনিডি অফ ডগস, ডগস ফ্যামিলির মধ্যে কি কেনিডি, এই ক্যাটস ফ্যামিলির ফেলিডি আর ডগস ফ্যামিলির যেটা কেনেডি, এরা দুজনেকে আবার আমরা সেম অর্ডারের মধ্যে রাখতে পারি, যেটা হচ্ছে কার্নিভোরস বা কার্নিভোরা। নেক্সট হলো অর্ডার, ক্লাস মিনস ক্লাস ইজ আ গ্রুপ অফ ওয়ান অর মোর রিলেটেড অর্ডার্স। ফর এক্সাম্পল, যেমন ধরো রোডেনশিয়া র্যাটসের মধ্যে পড়ে, প্রাইমাটা যারা মাঙ্কি, হিউম্যান আমরা নিজেরাও আসি প্রাইমেটার মধ্যে। তারপর এই যে কার্নিভোরস, এইমাত্র যেটা বললাম, ডগস, ক্যাটস, এদের নিয়ে, এরা সবাই দেখো একই ক্লাসের আন্ডারে পড়ে, যেটা কিনা ম্যামেলিয়া। ঠিক আছে, নেক্সট আসছি ফাইলাম ইন কেস অফ অ্যানিমালস অ্যান্ড ডিভিশন ইন কেস অফ প্ল্যান্টস। ঠিক আছে, তো এই ফাইলাম কখন আমরা পাবো? যখন সেম ইন্ডিভিজুয়াল ক্লাসের মধ্যে যখন আমরা দেখবো আবার অনেকগুলো আলাদা আলাদা ক্লাসের মধ্যে সেম ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তারা আবার আলাদা, মানে একই ফাইলামের আন্ডারে চলে আসবে। ঠিক আছে, যেমন একটা এক্সাম্পল দিই, এই যে ম্যামালস বললাম, তারপর ধরো আরও আছে, ধরো অ্যাম্ফিভিয়া, রেপটিলিয়া এটসেট্রা, বার্ডস, এরা সবাই একই ফাইলামের আন্ডারে আসবে, সেটা কিনা কর্ডাটা। নেক্সট, সব থেকে হাইয়েস্ট পজিশনে যেটা আসছে, দ্যাট ইজ কিংডম। ইট ইজ দ্য হাইয়েস্ট ক্যাটাগরি ইন দ্য ট্যাক্সোনমিক হায়ারার্কি। মানেটা কি? সব থেকে বেশি কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা পাবো কিংডমে। যেখানে দেখো কিংডমকে আমরা অনলি দুটো ওয়েতে ভাগ করতে পারি, একটা হচ্ছে অ্যানিমেলিয়া আর প্ল্যান্ট। তার মানে দেখো প্ল্যান্টস আর অ্যানিমালস এছাড়া কিন্তু আর কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক নেই। যেখানে আমরা একদম প্রথমে স্পিসিসে পেয়েছিলাম, দেখো ডিফারেন্ট টাইপ অফ স্পিসিস, টাইগার একটা আলাদা স্পিসিস, লায়ন একটা আলাদা স্পিসিস, ডগ একটা আলাদা স্পিসিস, সবাইকে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি ভাগ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু যখন আমরা কিংডম থেকে দেখছি, দেখো সবাই অ্যানিমালস, মানে সবারই ক্যারেক্টারিস্টিক সেম। তার মানে এখানে ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক কিন্তু কমে যাচ্ছে, কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স বেড়ে যাচ্ছে। যেমন প্ল্যান্টস আমরা কাদের বলবো না? যাদের সেল ওয়াল আছে, যারা কিনা নিজেদের মধ্যে নিজেদের খাবার বানাতে পারে, দোজ হ্যাভ প্লাস্টিডস, ক্লোরোপ্লাস্ট এটসেট্রা, তাদেরকে আমরা বলবো প্ল্যান্টস। অ্যানিমালস, দোজ আর ডিপেন্ডেন্ট আপন ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি আপন দ্য প্ল্যান্টস, ইজ নোন অ্যাজ অ্যানিমালস, এইভাবেই বলতে পারি। নেক্সট আসছি হার্বেরিয়াম। What is herbarium? It can be defined as the storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on seeds. মানে কোনো একটা জায়গার মধ্যে ধরো কোনো একটা কী বলবো, প্ল্যান্টসের কোনো একটা স্পেসিমেন, সেটাকে আমরা ড্রাই করে, প্রেস করে, সেটাকে একদম ওর ড্রাই পজিশনটাকে বা ড্রাই ফর্মটাকে আমরা ওখানে প্রিজার্ভ করছি। তো এই যে হার্বেরিয়াম আমরা বানাই বা যেই হার্বেরিয়ামগুলো আমরা পাই, হ্যাঁ, হার্বেরিয়ামগুলো থেকে আমরা কী কী ইনফরমেশান পাই বা এর মানে ইনফ্লুয়েন্সটা কী, সেটা যদি দেখি, দেখো সবার আগে জানতে পারবো যে যে কোন ডেটটা এখানে আমরা স্যাম্পেলটা কালেক্ট করেছি। সো ডেট অন উইচ দ্য স্পেসিমেন ওয়াজ কালেক্টেড, এটা বলতে পারি নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, দ্য প্লেস ফ্রম ওয়্যার দ্য স্পেসিমেন ওয়াজ কালেক্টেড, কোথা থেকে আমরা স্পেসিমেনটা জোগাড় করতে পেরেছি। ইংলিশ নেম অফ দ্য স্পেসিমেন, ভার্নাকুলার অর লোকাল নেম অফ দ্য স্পেসিমেন, যে কোনো জিনিসের তো একটা লোকাল নেম তো আছেই, সেটাও আমরা জানতে পারবো এর থ্রুতে। বোটানিক্যাল নেম অফ দ্য স্পেসিমেন অবভিয়াসলি, অ্যান্ড দ্য ফ্যামিলি অফ দ্য স্পেসিমেন। ঠিক আছে, সো হার্বেরিয়া serves as the quick source of references in the taxonomical studies. এখানে আমি দুটো হার্বেরিয়ার নাম বলবো যেটা কিনা ওয়ার্ল্ডে খুবই ফেমাস। একটা হচ্ছে রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন্স, দ্যাট ইজ ইন কিউ ইন ইংল্যান্ড, আর একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম ইন আওয়ার ক্যালকাটা। ঠিক আছে, সো এই যে হার্বেরিয়াম আমরা করছি, এই হার্বেরিয়ামটা কালেক্ট করারও তো একটা টেকনিক আছে। সেই টেকনিকগুলোর মধ্যে আমরা কী কী পাবো? নাম্বার ওয়ান হচ্ছে কালেকশন, নাম্বার টু ড্রাইং, then poisoning, mounting, stitching, leveling and deposition. Next, botanical garden.
Botanical garden is an institution located in an enclosed piece of land which grows numerous kinds of plants obtained from different places for botanical studies. মানে ধরো আমাদের এখানেই যেমন আছে হাওড়া শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন, সেখানে গেলে আমরা কি পাবো দেখতে, যে একটা এনক্লোজড এরিয়ার মধ্যে ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিস ডিফারেন্ট স্পিসিস অফ প্ল্যান্ট সেখানে রিয়ার আপ করা হয়, সেগুলো সম্বন্ধে আমরা স্টাডি করতে পারি। ডিফারেন্ট প্ল্যান্টসে যেমন ব্রায়োফাইটা, টেরিডোফাইটা এটসেট্রা, জিমনোস্পার্ম, অ্যাঞ্জিওস্পার্ম এটসেট্রা যা যা আছে সেই প্ল্যান্ট সম্বন্ধে আমরা সব কিছু ওখানে গেলে স্টাডি বা দেখতেও পারবো। তো এখানে দেখো সাম বোটানিক্যাল গার্ডেন্স অফ ফেমাস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, তার মধ্যে নাম্বার 1 হচ্ছে রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন কিউ ইন ইংল্যান্ড, ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন ইন লখনৌ, আর ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন যেটা আমাদের হাওড়া বা শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন শিবপুরের ওখানে। আরও একটা বোটানিক্যাল গার্ডেনের নাম দিচ্ছে যেটা দার্জিলিংয়ে পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে লয়েড বোটানিক্যাল গার্ডেন। নেক্সট আসছে মিউজিয়াম। হোয়াট ইজ মিউজিয়াম? মিউজিয়াম ইজ আ প্লেস ইউজড ফর স্টোরিং, প্রিজার্ভেশন অ্যান্ড এক্সিবিশন অফ বোথ প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস। ঠিক আছে, যেখানে নর্মালি কী করা হয়, যে কোনো জিনিসকে প্রিজার্ভ করে রাখা হয়। যেমন এর একটা এক্সাম্পল ধরো, তোমরা নিশ্চয়ই মমির কথা শুনেছ, মিশরের পিরামিডের তলায় মমি, সেটাকেও কী করা হতো আগেকার দিনে, মিশরিয়ানস বা ইজিপ্টিয়ানসরা কী করতো, যে ডেড বডিটাকে কোনো কিছুভাবে কেমিক্যালস দিয়ে বা নানা রকম কেমিক্যাল জিনিস দিয়ে সেটাকে প্রিজার্ভ করতো। তো সেই প্রিজার্ভ করা সেটাকে আমরা কোথায় মেনলি ইউজ করি? মিউজিয়ামে, যেখানে নর্মালি প্রিজারভেটিভ হিসাবে সবথেকে বেশি যেটা ইউজ করা সেটা ফরম্যালিন। শুধু মিউজিয়াম কেন, তোমরা তোমাদের কোনো স্কুলের তোমাদের বায়োলজিক্যাল ল্যাবেও এই জিনিসগুলো দেখতে পাবে, যে ধরো সাধারণত কোনো এর মধ্যে আইডেন্টিফিকেশান, তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে যখন আইডেন্টিফিকেশান করবে তার জন্য ওখানে দেখবে তোমাদের নানা রকম টাইপস অফ অ্যানিমালস দেওয়া হবে। ঠিক আছে, যেটা ধরো পরে আমরা পড়বো। সেই রকম জিনিসগুলো যখন স্টোর করে রাখা হয়, দেখবে একটা গ্লাসের মধ্যে রাখা হয়, নর্মালি গ্লাস কন্টেনারের মধ্যে, সেটাকেই যেটার মধ্যে দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে ফরম্যালিন। এই ফরম্যালিন দিয়ে যে কোনো জিনিসকে আমরা পুরো অ্যাজ ইট ইজ বা হুবহু ওর মতোই আমরা স্টোর করতে পারবো। নেক্সট আসছে জুলজিক্যাল পার্ক। জুলজিক্যাল পার্ক সোজা ভাষায় যাকে আমরা জু বলি, দ্যাট আর দ্য প্লেস ওয়ার live wild animals are kept and protected in their environment which is made similar to their natural habitats as much as possible. যেমন আমাদের এখানেই যেমন আলিপুর জু, যেটা জু মানে কি, যেখানে আমরা নর্মালি দেখে আসি একটা খাঁচার মধ্যে কোনো অ্যানিমালস আছে। নর্মালি তো কোনো অ্যানিমালস খাঁচার মধ্যে থাকে না, বাট আমরা তাকে একটা জায়গার মধ্যে রাখার চেষ্টা করছি। সো এইটাকে আরও এলাবোরেটলি আমি যদি বলি, এখানে আরেকটা জিনিস আমাকে বলতে হয়, সেটা হচ্ছে এক্সিটু অ্যান্ড ইনসিটু কনজারভেশন বলে। ইনসিটু কনজারভেশন মানে যেখানে কোনো একটা অ্যানিমালসকে আমরা রিয়ার আপ করছি, বাট তাকে তার ন্যাচারাল হ্যাবিটেটসের মধ্যে রেখে। যেমন একটা এক্সাম্পল দিই, ন্যাশনাল পার্ক, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, স্যাংচুয়ারি, এইগুলো হচ্ছে ইনসিটু টাইপ অফ কনজারভেশনের এক্সাম্পল। যেমন একটা ন্যাশনাল পার্ক, যেমন তাদৌবা ন্যাশনাল পার্ক বা কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্ক বা গির ন্যাশনাল ফরেস্ট এটসেট্রা, এইগুলো যেগুলো আছে, এগুলোতে কী করা হয় দেখো, এখানে যদি তোমরা ভিজিট করো বা বেড়াতে যাও, তাহলে দেখবে নর্মালি একটা জিপ বা কোনো কিছু করে তোমাকে পুরো জায়গাটা ঘুরিয়ে দেখানো হবে, যেখানে বাঘ বলো, লায়ন, তারপরে টাইগার, রাইনোসরাস এটসেট্রা এরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদেরকে তোমরা দেখছো। মানে কি, ওরা তখন ওখানে পুরোপুরি ওপেনলি ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানে তাদের নিজেদের মতো হ্যাবিটেট পেয়ে। whereas ইন কেস অফ এক্সিটু কনজারভেশন আমরা কি দেখতে পাবো, যেখানে এদেরকে অনেকটা আমাদের সোজা ভাষায় বন্দি যেটাকে বলে সেইভাবে করে রাখা হয়েছে। ঠিক আছে, যেমন একটা যদি ন্যাশনাল জুলজিক্যাল পার্কে তোমরা যাও, তাহলে দেখবে একটা খাঁচার মধ্যে একটা বাঘকে রেখে দেওয়া হয়েছে, তার মানে ওর এরিয়া ওইটুকুই, ওর মধ্যেই ওকে থাকতে হবে, ওর মধ্যেই ওকে পুরোপুরি করতে হবে। তার জন্য আমরা তো রিয়ার আপ করছি বা জুলজিক্যাল জুয়ের যারা অথরিটিস আছে তারা ওকে দেখভাল করছে, সব জিনিসগুলোই ওখানে হচ্ছে, বাট একটা পার্টিকুলার এরিয়ার মধ্যে। ঠিক আছে, এছাড়া আরও একটা এক্সাম্পল এই এক্সিটুর আমরা বলতে পারি, সেটা হচ্ছে অ্যাকোরিয়াম। অ্যাকোরিয়ামে আমরা সবাই ধরো বাড়িতে মাছ বা এই জাতীয় জিনিসগুলো যখন রাখছি, দেখো একটা পার্টিকুলার ছোট্ট একটা জায়গার মধ্যে, সেখানের মধ্যেই কিন্তু এই মাছটাকে থাকতে হচ্ছে, কিন্তু সেই মাছটাই ভাবো যখন পুকুরে বা একটুখানি যদি সমুদ্রে বা ওই এতে যদি যায় নদীর ক্ষেত্রে, তাহলে দেখো কতটা ভেরিয়াস জায়গাটা সে পেয়ে যাচ্ছে ভাস্ট একটা জায়গার মধ্যে। ঠিক আছে, নেক্সট টপিক আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে কি ইজ অ্যান
important taxonomic aid used for the identification of plants and animal based on their similarities and dissimilarities. এই কিজের আবার অনেকগুলো বেস আছে, যেমন ধরো ইট ইজ বেসড অন দ্য সেট অফ constructing characters generally in a pair known as couplet. Each character of the couplet is the key which is known as lead. So we can say keys are generally analytical in nature. ঠিক আছে, নেক্সট আর তিনটে ছোট ছোট কয়েকটা টপিক আছে, সেটা হচ্ছে যেমন এগুলো জাস্ট ডেফিনেশন হিসেবে তোমরা পড়তে পারো। যেমন হচ্ছে ফ্লোরা। ফ্লোরা কি? আ বুক কন্টেনিং ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য প্ল্যান্টস ফাউন্ড ইন আ পার্টিকুলার এরিয়া। কোনো একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে যে প্ল্যান্টসগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেটাকে আমরা যদি একটা বুকের মধ্যে তার সমস্ত কিছু নোটস করে রাখি, তো সেটাকে আমরা বলছি কি ফ্লোরা। It gives the actual account of the habitat and distribution of the various plants on that particular area. ঠিক আছে, যেমন একটা এক্সাম্পল আছে ফ্লোরা অফ দিল্লি, যেমন রিটেন বাই J.K. মাহেশ্বরী। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে ম্যানুয়াল। হোয়াট ইজ ম্যানুয়াল? ইট ইজ দ্য বুক কন্টেনিং কমপ্লিট লিস্টিং অ্যান্ড ডেসক্রিপশন অফ দ্য প্ল্যান্টস গ্রোয়িং ইন আ পার্টিকুলার এরিয়া। monograph, it contains the information of any one taxon. And last হচ্ছে catalog. Catalog means the include the alphabetical arrangement of species of a particular place describing their features.